press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। आज मैंने आपको अगला पाठ यानी पाठ का नाम है मैं कौन हूँ, इसके बारे में जानेंगे। ओके, इस पाठ में आप अनेक विषय के बारे में जानते हो। जैसे ही मैं कुछ भी बताती हूँ जिससे आप पता लगना है कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। यानी मैं कौन हूँ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ನೀವೇನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ इससे आप पता लगना है कि जिनका नाम क्या है, वे किसके बारे में बोल रहे हैं और वहाँ क्या है, यहाँ आप पता लगना है कि इस पाठ में आप जानते हो। यानी इस पाठ में किसके बारे में बता रहे हैं, इसे आप क्या करना है, पता लगना है। अच्छा बच्चों, शुरू करेंगे। पहले मैंने आपको पाठ पढ़ाती हूँ, आप क्या करना है, ध्यान से देख लेना और सुनना है, जैसे ही मन में ही बोलना चाहिए। अच्छा बच्चे, शुरू करेंगे। ओके, नाउ यू ओपन पेज नंबर 42। ओके, पाठ 21 मैं कौन हूँ। मैं आसमान में छाए बादलों में रहता हूँ, वहाँ से बरसकर धरती पर चला आता हूँ। तुम कागज की नाव बनाकर मुझ में ही तैराते हो, बताओ मैं कौन हूँ। मैं तालाबों और झीलों में जमा होता हूँ, नदियों में बहता हूँ, बहकर समुद्र में पहुँचता हूँ, वहाँ से बाप बनकर उड़ जाता हूँ और बादल बनकर बरस जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। मैं नल में आता हूँ, कुओं से निकला जाता हूँ, तुम मुझसे ही हाथ मुँह धोते हो, नहाते हो, कपड़े धोते हो, प्यास लगने पर मुझे पीते हो, मुझसे ही तुम खाना बनाते हो, बताओ मैं कौन हूँ। सभी पशु पक्षी मुझे पीते हैं, किसान मुझसे ही पेड़ पौधों और फसलों को सींचते हैं, मछलियाँ मुझ में ही रहती हैं, बताओ मैं कौन हूँ। अगर मैं साफ रहूं तो तुम स्वस्थ रहते हो, कोई मुझे गंदा कर देगा तो तुम बीमार हो जाओगे। मुझे साफ रखना मेरी जरूरत सभी को है, इसलिए मुझे कभी बर्बाद ना करना, तभी तुम स्वस्थ और प्रसन्न रहोगे। अब तो तुम जान गए कि मैं कौन हूँ, जरा मेरा नाम तो बताओ। आपको भी एक आइडिया आया है, यानी यहाँ किसके बारे में बोल रहे हैं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। यहाँ प्रश्न बार बार आपको आ रही है, मैं कौन हूँ। आप तो जान लिए हो यहाँ किसके बारे में बोल रहे हैं। ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೆಲವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೊತ್ತಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡಿ ಇದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ನೀವು ಮನೇಲಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಯಾರು ಅಂತ ನೀವೇನೆ आइडेंटिफाई मारಬೇಕು। यानी इस पाठ के अंत में मैं बताती हूँ, आप भी क्या करो, समझो। ओके, मैं आसमान में छाए बादलों में रहता हूँ, मैं आसमान में छाए बादलों में रहता हूँ। आसमान, आसमान यानी स्काई, छाए बादलों में, बादल यानी जिसका और एक अर्थ होता है मेघा भी बोलते हैं, गना भी बोलते हैं, यानी क्लाउड। बादल यानी क्लाउड ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡ, ಬಾದಲ್ ಕ್ಲೌಡ್। क्लाउड जिसे हम मेघ भी बोलते हैं, गना भी बोलते हैं। मेघ गना ಎರಡು ಕೂಡ यानी बादल, बादल के
अनेक शब्द हैं जैसे मेघ और गण। यहाँ कहाँ रहता है? आसमान में छाए बादलों में, है ना। आसमान में छाए बादलों में रहता हूँ। वहां से बरसकर, बादल से बरसकर धरती पर चला आता हूँ। देखो, बादलों से बरसकर धरती पर, धरती यानी भूमि, है ना। धरा भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं, जिसके बारे में मैं अनेक बार बताई हूँ, यानी धरती के लिए। और अनेक शब्द तो मैंने आपको बताई हूँ। धरती यानी ಭೂಮಿ बोलते हैं, दरा बोलते हैं, है ना। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಭೂಮಿ, ಧರಣಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ। चला आता हूँ, तुम कागज की नाव बनाकर मुझ में ही तैराते हो, बताओ मैं कौन हूँ, है ना। ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತೀನಿ। ಛಾಯೆ, ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ। ವಹಾಸೆ ಬರಸ್ಕರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು? ನೀರಾಗಿ ಹರಿತೀನಿ। ಬರಸ್ಕರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ? ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಏನ। ಬರಸ್ಕರ್ ಧರ್ತಿ ಪರ್ ಆತಾ ಹೂಂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು? ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರ್ತೀನಿ। ತುಮ್ ಕಾಗಜ್ ಕಿ ನಾವ್ ಬನಾಕರ್ ಮುಜ್ ಮೇ ಹಿ ತೈರಾತೆ ಹೋ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪೇಪರಿಂದ ದೋಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನನ್ನಲ್ಲನ್ನೇ ಹಾಕ್ತೀರಿ। ಬತಾओ ಮೈ ಕೌನ್ ಹೂಂ, ಏನ। ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಯಾರು? ಮೈ ಕೌನ್ ಹೂಂ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ। मैं तालाब और झीलों में जमा होता हूँ, क्या करता हूँ? तालाब और झीलों में ಜಮಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೂँ। ಜಮಾ ಅಂತಂದರೆ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು। ಎಲ್ಲಿ? ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ओके। नदियों में रहता हूँ, नदियों में नदी में बहता हूँ, बहकर समुद्र में पहुँचता हूँ। नदी में बहता हूँ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹರಿತಾ ಹರಿತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು? ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಸಮುದ್ರ ಮೇ ಪहुँचाता हूँ, पहुँचता हूँ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತೀನಿ। वहाँ से बाप बनकर, बाप यानी हावी आगोದು, बाप बनकर उड़ जाता हूँ और बादल बनकर बरस जाता हूँ। देखो, वहाँ से बाप बनकर, ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಒಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುದೀತಿರ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದೇನಾದರೂ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು? ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳಕೆನ ಮುಚ್ಚಿರ್ರಿ। ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಹಾವಿಗೆ, ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾವಿಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ನೀರುಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಹನಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ। ಅದು ಏನದು? ಆವಿಯಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಆವಿಯಾಗಿ ಆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿರುತ್ತೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯೇ, ಅಥವಾ ನೀರನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಕೊತ 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 ಕುದಿತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದರಿಂದ ಹಾವಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೊತ್ತಾನೆ। ಅದು ಏನದು? ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು। ಜೈಸೆ ಹಿ ನದಿ ಮೇ ತಾಲಾಬೋ ಮೇ, यानी गर्मी के मौसम में, ಹೊತ್ತಾನೆ, ಮಳೆಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೇನಾದರೂ ಇತ್ತು, ಮಳೆ ಬಂದು ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿಂದ ನೀರು, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ಆ ಬಿಸಿಲಿನ ಜಳಕ್ಕೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳದ್ರ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಪಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಲನೂ ಹೀರ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಿರಣ ಬಿದ್ದು ಅದು ನೀರೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆವಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಬಾಪ್ ಬನ್ಕರ್ ಉಡ್ ಜಾತಾ ಹೂಂ, ಹೊತ್ತಾನೆ। ಆವಿಯಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಉಡ್ ಜಾತಾ ಹೂಂ, ಹಾರೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಆವಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟು। और बादल बनकर बरस जाता हूँ, और बादल बनकर बरस जाता हूँ, ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಮಳೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ, है ना। बरसात के रूप में फिर मैं कहाँ आता हूँ? धरती पर ही आता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ, है ना। समझ में आ रहा आपको? बताओ मैं कौन हूँ। मैं नल में आता हूँ, कुओं से
निकाला जाता हूँ। तुम मुझसे ही हाथ मुँह धोते हो, नहाते हो, कपड़े धोते हो, प्यास लगने पर मुझे पीते हो, मुझसे ही तुम खाना बनाते हो, है ना। ಮೇ ನಲ್ ಮೇ ಆತಾ ಹೂँ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಲ್ ಯಾನಿ ಟ್ಯಾಪ್, ಕೆ ಆ ಟ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಕುವೋ ಸೆ ನಿಕಾಲಾ ಜಾತಾ ಹೂँ, ಕುವೋ ಯಾನಿ ವೆಲ್, ಬಾವಿ, ಬಾವಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಿಂದಿಗೆನಲ್ಲೋ ಬಕ್ಕಿಟಲ್ಲೋ ಬಾವಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಕಾಲ ಜಾತವು, ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು, ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಬಾವಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ನಿಕಾಲ ಜಾತವು ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ತುಮ್ ಮುಜ್ಸೆ ಹಿ ಹಾತ್ ಮುಹ ಧೋತೆ ಹೋ, ತುಮ್ ಮುಜ್ಸೆ ಹಿ ಹಾತ್ ಮುಹ ಧೋತೆ ಹೋ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನನ್ನಿಂದನೇ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನಾನನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ, है ना। हाथ मुँह धोते हो, नहाते हो, कपड़े धोते हो, बर्तन धोते हो, प्यास लगने पर मुझे पीते हो, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫೇಸ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಾತ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಾತ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ, ಪ್ಯಾಸ್ ಲಗ್ನಿ ಪರ್, ತುಂಬ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ನನ್ನನ್ನೇ ಕುಡಿತೀರಿ. ಮುಜೆ ಹಿ ಪೀತೆ ಹೋ, ಓಕೆ, ಮುಜ್ಸೆ ಹಿ ತುಮ್ ಖಾನಾ ಬನಾತೆ ಹೋ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ನೀವು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೇಕು. ನೀವು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಂದ್ರಲ್ಲೇ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಂದ್ರಲ್ಲೇ. ಖಾನಾ ಬನಾತೆ ಹೋದಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಅಡುಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದನೇ. ಮುಜ್ಸೆ ಹಿ ಖಾನಾ ಬನಾತೆ ಹೋ, ನನ್ನಿಂದನೇ, ಹೌದಾನೆ, ನನ್ನಿಂದನೇ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಡುಗೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬತಾವೋ ಮೈ ಕೌನ್ ಹೂँ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾರು. ओके, सभी पशु पक्षी मुझे पीते हैं, किसान मुझसे ही पेड़ पौधों और फसलों को सींचते हैं. देखो, सारे पशु पक्षी मुझे पीते हैं. ನೀವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡೀ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಕುಡಿಯೋದು ಅಲ್ವಾ. ಪಶು ಯಾನಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಪಕ್ಷಿ ಯಾನಿ ಬರ್ಡ್, ಓಕೆ. पशु प्राणी भी बोलते हैं, एनिमल्स, जैसे ही पक्षी, जिसे हम पंछी भी बोलते हैं. पक्षिगे ನಾವು पंछी ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, चिड़िया. सारे पशु पक्षी मुझे पीते हैं, किसान मुझसे ही पेड़ पौधों और फसलों को सींचते हैं. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಕಿಸಾನ್ ಏನಿ ಫಾರ್ಮರ್, ರೈತರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನಿಂದನೇ ಬೆಳೆನ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅವರು, ಏನಾ. ಪೇಡ್ ಪೌಧೋ ಅವ್ರ ಫಸಲಂಕು ಸಿಂಚ್ತೆ ಹೇ, ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ಬೇಕು, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೇಕು. ಮछलियाँ मुझ में ही रहती हैं, उतना ही नहीं, मछलियाँ मुझ में ही रहते हैं. मछलियाँ यानी फिश, मछलियाँ, मछलियाँ यानी ये बहुवचन रूप है. मछलियाँ ये बहुवचन रूप. मछलियाँ मुझ में ही रहती हैं, ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಫಿಶ್ಗಳು ಕೂಡ, ಮೀನುಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಬತಾವೋ ಮೈ ಕೌನ್ ಹೂँ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾರು, है ना. देखेंगे, आगे देखेंगे. अगर मैं साफ रहूं तो तुम स्वस्थ रहते हो, कोई मुझे गंदा कर देगा तो तुम बीमार हो जाओगे. अगर मैं साफ रहूं तो तुम स्वस्थ रहते हो, ಸ್ವಸ್ಥ ಯಾನಿ ತಂದರಸ್ತ್, ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಅಗರ್ ಮೇ ಸಾಫ್ ರಹುತ್ತೋ, ಆದರೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಫ್ ಯಾನಿ ಕ್ಲೀನ್, ಸ್ವಚ್ಛ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಫ್ ಕ್ಲೀನ್,
ಸ್ವಚ್ಛ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. क्लीन स्वच्छ. मैं साफ रहो तो तुम स्वस्थ रहते हो. ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಿ? ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀರಿ. कोई मुझे गंदा कर देगा तो तुम बीमार हो जाओगे. ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಕೊಳಕು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಗಲೀಜು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಏನಾ ಮುಜೆ ಗಂದಾ ಕರ್ ದೇಗಾ ತೋ ಸಾಫ್ ಗಂದಾ. ಗಂಧ ಯಾನಿ ಕೊಳಕು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ ಗಂದಗಿ. ಸಾಫ್ ಜಿಸ್ಕಾ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಹೋತಾ ಹೈ ಗಂದಗಿ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಡರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಮಾರ್ ಹೋ ಜಾವೋಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನೇಂದ್ರೂ ಡರ್ಟಿ ಆದೆ, ಕೊಳಕಾದರೆ, ಮಲಿನ ಆದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಬಿಮಾರ್ ಹೋ ಜಾವೋಗೆ, ನಿಮ್ಮದು ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಜೆ ಸಾಫ್ ರಖ್ನಾ, ನನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿಡಬೇಕು. ಮೇರಿ ಜರೂರತ್ ಸಭಿ ಕೋ ಹೈ, ನನ್ನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜರೂರತ್ತೇನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಜರೂರತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನಾನೇ ಬೇಕು, ಗಿಡ ಮರ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ನಾನು. ಜರೂರತ್ತೇನೆ ಅವಶ್ಯ, ತುಂಬ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಮುಜೆ ಕಭಿ ಬರ್ಬಾದ್ ನಾ ಕರ್ನಾ. ಬರ್ಬಾದ್ ಯಾನಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು. ನೀವು ಈಗಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾ ಬರ್ಬಾದ್ ನಾ ಕರ್ನಾ, ತಭಿ ತುಮ್ ಸ್ವಸ್ಥ और प्रसन्न रहोगे. है ना, मुझे बर्बाद मत करो, तब आप कैसे रहते हो? ಸ್ವಸ್ಥ और प्रसन्न रहोगे. ಸ್ವಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಏನಾ, अब तो तुम जान गए कि मैं कौन हूँ. अब तो तुम जान गए हो कि, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೀಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ. ಜಾನ್ ಗಯೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೀಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೀಗ. मैं कौन हूँ और पूछ रहे हैं आपको, अब तो तुम जान गए हो बच्चों मैं कौन हूँ, ज़रा मेरा नाम तो बताओ. इतनी सारी विषयों को आप समझ लिए ना. यहाँ आपको ही पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ, ज़रा मेरा नाम तो बताओ. है ना, कौन है? पानी यानी जल, है ना, ನೀರು. ಯಾರು ನಾನು? ನೀರು, ವಾಟರ್. ಗೊತ್ತಾನೆ, ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿನಾ ಪಾನಿ ಹಮ್ ನಹೀ ರಹ ಸಕ್ತೆ. है ना, ಬಿನಾ ಪಾನಿ ಹಮ್ ನಹೀ ರಹ ಸಕ್ತೆ. ಒಂದೊತ್ತಿನ ಊಟನಾದರೂ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಒಂದನಿ ನೀರು ಕುಡಿದೆ ಇರೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಂಗೆ, ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿದ್ದಂಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಂಗೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀರಂತೂ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ತುಂಬ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾನೆ, ನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅನಾವಶ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ನೀರನ್ನು ಕೊಳಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಅದನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಾಸಿಸಿರ್ತಿರ್ತವೆ. ಮೀನುಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳಿರ್ತವೆ ತಾನೆ, ಆಮೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಮೀನುಗಳಿರ್ತವೆ, ಶಂಕು ಹುಳುಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೀರಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನನ ಜೀವಿಸ್ತಿರ್ತವೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ನಮಗೂ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? यानी आप जान लिए हैं ना, मैं कौन हूँ? मैं पानी हूँ. पानी या जल दोनों एक ही शब्द होते हैं. उदक, पानी, जल ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ನಾವು मैं कौन हूँ? मैं पानी हूँ. ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಫಸ್ಟು ಮೋಡದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಿಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೋಡ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಮೋಡದ ಮೂಲಕ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಮಳೆ ತುಂಬ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹರಿದೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹರಿದೋಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಪೇಪರಿನ ದೋಣಿ ಮಾಡಿ, ಕಾಗಜ್ ಕಿ ನಾವು ಬನಾಕರ್ ಪೇಪರಿನ ದೋಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಆಡ್ತೀರಿ. ಅಂತಂದರೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಪೇಪರಿನ ದೋಣಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ಆಡ್ತೀರಿ. ಏನಾ ಜೈಸೆ ಹಿ ಝೀಲೋ ಮೇ ಜಮಾ ಹೋಗ್ತಾವು, ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದು, ಕೆರೆಗಳಿಗೆ, ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನದಿ ಮೂಲಕ ಹರಿದೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆವಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತದು, ಮೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹರಿದು ಕೆಳಗೇನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊತ್ತಾನೆ ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹರಿದು ಕೆಳಗೆ ಮೋಡದ ದಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳಿತೀರಿ, ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೊತ್ತಾನೆ ಕುಡಿತೀರಿ, ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಬೇಕು, ಮೀನುಗಳು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ತಾನೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ನಾನೇ ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು. ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ತಾನೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ನೀರನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನೀರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿರ್ತೀರಿ. ನಾನೇನಾದರೂ ಕೊಳಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮಲಿನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಹಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. ತಾನೆ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. अच्छा बच्चों, आप समझ लिए हैं ना, यहाँ किसके बारे में बोल रहे हैं, पानी के बारे में नहीं, जल के बारे में बता रहे हैं. है यहाँ पाठ आपको कितना समझ में आया है, इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रश्न पूछती हूँ मैंने आपको. हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलती है, कहाँ कहाँ से, कहाँ कहाँ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. है ना, हमको पानी कहाँ कहाँ से मिलती है. तालाबों, झीलों, नदियों, कुएं और समुद्रों से पानी हमको मिलती है ना. कुएं से, तालाबों, झीलों, सागर, नदियों और समुद्रों से हमको क्या मिलती है, पानी मिलती है. पानी किस किस काम आती है, किस किस काम आती है, काम यानी वर्क, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. अब तो जान ली हो पानी किस किस के लिए काम आते हैं. हाथ मुंह धोते हैं, नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, है ना. प्यास लगने पर पीते हैं, मछलियाँ उसमें ही तैरते हैं, सारे पशु पक्षी पानी को पीते हैं. किसान पानी से ही यानी पानी से ही वह क्या करते हैं, फसलों को, पेड़ पौधों को सींचते हैं. यहाँ सारी काम के लिए पानी बहुत ही अवश्य है. इन सारे कामों के लिए पानी जरूर चाहिए. गंदा पानी पीने से क्या होगा, गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं. मैंने आपको प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना है. गंदा पानी पीने से
क्या होगा? गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। आप पानी की बर्बादी कैसे रोक सकते हैं? ನೀವು ನೀರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೀತೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಪೋಲಾಗೋದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೀತೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀರು ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಥವಾ ಚೇಂಬರ್ದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಮಾಡುವಾಗ, ರೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಡಿಬೋದು ಅಂತ. ओके अच्छा बच्चों, इस पाठ के बारे में आप तो जान ले है ना। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।